Good morning, students. Standard 6, lesson number 6, subject Hindi, 6 lesson न्याय। आपको पता होगा न्याय किसे कहते हैं। न्याय और अन्याय दोनों शब्दों हमने सुना है। जो कोई भी हमारा अधिकार हो वो हमें मिले वो न्याय है। कोई हमारा अधिकार छीन ले तो अन्याय है। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य पर कोई वार करे असत्य है। निर्दोष कहना सत्य है। तो ये न्याय और अन्याय की बातें हम कई बार सुनी होगी कि अन्याय है अन्याय है। तो यहाँ न्याय की बात बताई गई है। न्याय किसे कहते हैं तो एक एग्जाम्पल दिया गया है और कई पात्र है जिसके द्वारा हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसे न्याय बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्याय। तो आपने देखा होगा कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट अदालत, अदालत में एक अंधे अपने आँखों पर पट्टे लगाए हुए हाथ में तराजू लिए एक आदमी खड़ा होता है। तराजू का मतलब है दोनों पल्ला ठीक से होना चाहिए, दोनों पल्ला एक ही तरह से होना चाहिए, तो उसे न्याय बोलते हैं। और जो कोई व्यक्ति है वो अदालत में आते हैं, न्याय लेने के लिए आते हैं। और वकील अपने अपनी वकीलात से अपने अपने तर्क बुद्धि से कभी निर्दोष को दोषित साबित कर देते हैं और दोषित को निर्दोष साबित करते हैं, ऐसा बनता है। पर सत्य तो सत्य ही होता है। अदालत में अच्छी तरह से जो न्याय दिया जाए तो सबूत के बिना भी न्याय मिल सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि होशियारी और समझदारी के कारण किस तरह न्याय मिला है। तो हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पहले हम एकाएक का जो पाठ है देख लेंगे कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में एक चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी की फरियाद करता है, काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अपनी अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। वह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। इस कहानी से मालूम पड़ता है कि एक बच्चे में कितनी समझदारी है और सच्चा न्याय क्या होता है, ये हम देखेंगे। आगे अपनी किताब में देखना है। पहले पैराग्राफ। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। हिंदी और गुजराती करके हम आप आगे पाठ को देखेंगे और अभ्यास करेंगे। पुराने जमाने એટલે ઘણા સમય પહેલાંની વાત છે। એક સમયની વાત છે કે पुराने समय में एक राजधानी बगदाद में एक व्यापारी व्यापार करता था, रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसे मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। हम लोग यात्रा करने के लिए यात्रा स्थानों में जाते हैं ना, द्वारिका, सोमनाथ, छपैया, हरिद्वार, इस तरह ये मुस्लिम बिरादरों अपने यात्रा के लिए जाते हैं मक्का। तो मक्का जाने का निश्चय करता रहे। सोने 1000 सोने की मोहरें होने के बाद वो जो सोचता है कि मैं भी यात्रा करवाऊँ। चूँकि वह अकेला रहता था। શા માટે વિચાર્યું એણે એવું
કે 1000 સોના मोहरों થઈ છે તો હું યાત્રા કરી આવું। શા માટે કે એકલા રહેતા હતા એટલા માટે। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। પોતાની જમા પૂંજી, પૂંજી એટલે જે પોતાની પાસે મિલકત છે, જે સોના મોહરો છે એને પૂંજી કહેવાય, ધન। એ સમયમાં બેંકની વ્યવસ્થા ન હતી એટલે પોતે જે કાંઈ સોના મોહરો હોય કે પૈસા હોય, જે કાંઈ ધન હોય એ પોતાની પાસે સંઘરીને રાખતા, અથવા તો જમીનમાં ખાડા કરીને દાટતા, અથવા તો કોઈ મિત્રને ત્યાં ઉછીના આપી દેતા, અથવા તો એકાબીજા મિત્ર પાસે રાખતા, એવું જેની સગવડ હોય એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા થતી। બેંકમાં મૂકવાના ને એવું કંઈ હતું નહીં। તો પોતે વિચાર કરે છે, કોણ? અલી ખાજા, કે હું યાત્રા કરી આવું અને મારા જે સોના મોહરો છે એમાંથી મારે વાપરવા જોઈએ, એટલા 500 મોહરે અલગ રખ દી, खर्च के लिए 500 मोहरे अलग रख दी, बाकी अपने मित्र के वहाँ रख देने का निश्चय किया। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। પછી જો રાખવાનું કેવું સ્થાન, કોઈ ચોરી કરી ન શકે એના માટે તેલનો એક ડબ્બો હતો। તેલના ડબ્બાની અંદર એમણે પોતાની સોના મોહરો રાખી, ઘડો તેલના ઘડામાં રાખી દીધી ને એમાં તેલ ભરી દીધું। और अली खाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, અને પોતાના મિત્ર અને પડોશી वाजिदनी घरे गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। એની ઘરે જઈને પહેલાં આપણે ગમે ત્યાં જઈએ એટલે પહેલાં પડોશી મિત્ર હોય ને એને જ કહેતા હોઈએ ક્યાં જઈએ છીએ, બાજુમાં ધ્યાન રાખજો, અમે એટલા દિવસે આવીશું, એવું બધું પાડોશી મિત્ર હોય એમને કહીને જતા હોઈએ છીએ। એવી જ રીતે અહીંયા અલી ખાજા પણ પોતાના મિત્ર વાજિદને ત્યાં ગયા અને ડબ્બાની ઘડાની વાત કરતા ગયા કે હું ઘડો રાખીને જાઉં છું, હું જ્યારે યાત્રામાંથી પાછો આવીશ ત્યારે લઈ જઈશ, મક્કા સે લौट कर ले लूँगा, ત્યારે હું પાછો લઈ લઈશ। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, પોતાના તહખાન એટલે જે ભંડાર હોય ને રાખવા માટેનું સ્થાન, જેને આપણે સ્ટોર રૂમ કહીએ છીએ, એવી રીતે પોતે બતાવ્યું કે મારા તહખાનામાં તમે એ રાખી દો। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली खाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। એટલે વાજીદે કીધું કે તમે જ્યાં મૂકો છો ત્યાં ને ત્યાંથી પાછા તમે જ્યારે પાછા આવો, લોટ કર લે લૂંગે, કે હું લઈ આવીશ ને ત્યારે લઈ જઈશ। તો કે વાજીદ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે આ લ્યો ચાવી, તમે તમારો ઘડો રાખી દો અને પાછા જ્યાં તમે ઘડા રાખો છો ત્યાં પાછો લઈ જજો। જો અહીંયા દેખાય છે ને ઘડા, આપણે અત્યારે પાણી પીવા માટેના નથી માટલા હોતા, એ ટાઈપના ઘડા છે તેલ રાખવા માટેના। फिर वो यात्रा पर चले गए। बाद में एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। હવે એક દિવસની વાત છે, થોડા દિવસ પછી વાજીદની ઘરે કોઈ પ્રસંગ હતો, દાવત થી એટલે કે પ્રસંગ હતો। तरह तरह के પકવાન બનાને હુએ તેલ ખત્મ હો ગયા, ઘણી ઘણી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે તેલની, એટલે તેલ પૂરું થઈ ગયું। રાત કા સમય થા, એટલે રાત પડી ગઈ હતી। વાજીદ કી બીબી અપના સિર ખુજલાને લગી, એટલે આપણે કંઈક સંકટમાં આવી જઈએ ને, મુશ્કેલીમાં આવી જાય ને એટલે આમ માથું ખંજવાળવા લાગીએ અને મસ્તક ઉપર હાથ નમણે હાથ દઈને બેસીએ ને એવું કંઈક કરીએ, એ એક એક્શન ટૂંકમાં કહેવાય એવા। તો એ એવી રીતે પોતે માથું ખંજવાળવા લાગી, ખુજલાને લગી, સિર ખુજવાને। તભી ઉસે અલી ખ્વાજા કે તેલ કે ઘડે કી યાદ આવી, અને એ સમયે તરત જ એને જે અલી ખાજા તેલ મૂકી ગયા હતા ને એ ઘડાની યાદ આવી। એટલે એને થયું કે આપણી પાસે તેલ તો છે, એટલે તેલ યાદ આવ્યું। અને એ સમય બાજાર કો બંધ હે, એટલે પછી ત્યારે તો બજાર એ બંધ હોય। वाजिद से कहा, हाँ તેને યાદ આવ્યું ને એટલે वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाए, કે આપણી ઘરે આમી તેલ તો પડ્યું જ છે, અલી ખાજા મૂકી ગયા છે, એમાંથી થોડું તેલ તમે લઈ આવો।
પછી वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल से घड़े थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। खाजा आज रात ही तो आकर तेल नहीं मांगेगा કે જી કે અત્યારે ને અત્યારે તો કાંઈ આવી નથી જવાના કે જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે એને પાછું આપણે એને તેલ આપી દઈશું ને સવારે પાછી દુકાનેથી લઈને ભરી દઈશું। અત્યારે તો દુકાન બંધ થઈ ગઈ હોય એટલે કે અત્યારે તમે એમાંથી તેલ લઈ આવો। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जो પછી એને વાત સાચી લાગી, કાંઈ વાંધો નહીં કે પોતાની પત્નીની વાત સાંભળી અને એ તો तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घर से सिक्कों की आवाज़ आई। जो सिक्को तेल लगा तेलની અવાજ આવી ને ઓલો અવાજ તેલમાં કાઢવા ગયા ને એમાંથી એટલે તરત એમાં સિક્કા હતા એની અવાજ આવ્યો અવાજ એટલે જો એ બીજા વાસણમાં ઠલવે છે દેખાય છે ને દૃશ્યમાં જો સિક્કા હાથમાં છે આ ઘડામાંથી આ ઘડામાં તેલ નાખી અને सिक्का જે નીકળ્યા ને એ હાથમાં લઈ લીધા છે। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है એટલે એને તરત એમ લાગ્યું આની નીચે કંઈક લાગે છે ઘડામાં। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में इसलिए એને શું કર્યું બીજા વાસણમાં રાખી દીધું બીજા વાસણમાં રાખી દીધું। જો આ તેલ આમાંથી કાઢી અને પહેલાં બીજા બ્લેક કલરનું ઓલું છે ને માટલું જેવું એ ઘડામાં કાઢી લીધું तेल। मैं सारा तेल निकाल लिया है। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसे उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। હવે એમાંથી તરત જ એને ખબર પડી કે આમાં તો 500 સોના મોરો છે એટલે તો 500 સોના મોરો જે હતી એ કાઢી અને પોતાની તિજોરીમાં छिपाવીને રાખી દીધી। और तेल लाकर बीबी को दे दिया અને તેલ તો એણે બીબીને પોતાની પત્નીને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया અને બીજે દિવસે પોતે નવું તેલ લઈ આવી અને પાછું હતું એમને એમ ઘડામાં ભરી દીધું। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि खाजा अली ने किया था। એવી રીતે પેક કરી દીધું। સીલબંધ એટલે ખબર પડે ને પેક કરી દેવું। આપણે જો ડબ્બા લેતા હોય કે કંઈક વસ્તુ હોય ને તો સીલબંધ હોય અને આમ જલ્દી ખુલે નહીં। આપણે પેપર આવે એ સીલબંધ આવે છે ઓલા જીપીએસસીના યુપીએસસીના બીજી એક્ઝામ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામના પેપર ન આવે એમાં સીલ મારેલું હોય 10માના એવી રીતે આમ કોઈ પણ વસ્તુમાંય સીલ મારેલા હોય એને સીલ કહેવાય। કોકને લોન લીધી હોય ને કોઈ મકાન ઉપર દુકાન ઉપર પછી લોન ન ભરે ને તો એમાંય સીલ મારી જાય એટલે એના એ કોઈથી ખુલે નહીં। એટલે સીલ મારે એટલે શું ખબર લોક હોય ને લોક એની ઉપર ગવર્મેન્ટના જે કાગળિયા એ પ્રમાણે પેક કરી દે ને એવું દરવાજા ઉપર એને સીલ માર્યું કહેવાય। તો અહીંયા આને પણ શું કર્યું હતું सील જેમ હતું એમને પાછું મારી દીધું। कुछ दिनों के बाद खाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालने कर देखा तो उसे पैरों तले जमीन खिचक गई। जो पैराग्राफ पैरों तले जमीन खिचक गई એ રૂઢિપ્રયોગ છે મુહાવરા અને એનો અર્થ થાય છે કે આ નિરાધાર થઈ જવું આધાર વગરનું થઈ જવું। થોડાક દિવસ થયા ને એટલે મક્કાની યાત્રા એથી પોતે આવી ગયા અલી ખાજા અને ઘર મેં अपना सामान रख कर ઘરે પોતાનો સામાન રાખીને તરત જ સીધા જ घर आ गया वाजिद के घर गए और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। जो પહેલાં જાવું હતું ત્યારે વાજિદને ઘરે થઈને જ ગયા અને પછી આવ્યા તરત સામાન ઘરે મૂકીને તરત જ પાડોશીની ઘરે આવ્યા અને બધી યાત્રાની વાતો કરી। घर में अपना सामान रख कर सीधा जावा ने अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया ने પછી તો પોતાનો તેલનો જે ઘડો હતો મૂક્યો હતો ત્યાંથી લઈને પાછા આવી ગયા ઘરે।
जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले જમીન ખીચક ગઈ. એટલે એને પોતે તો જ્યારે જોયું ને આમાંથી એક પણ સોનાવાળો નથી ત્યારે તો એને આમ આધાર વગરનો થઈ ગયો, નિરાધાર લાગવા માંડ્યો. वह सिर पकड़ कर बैठ गया અને માથું પકડીને બેસી ગયો. क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी. वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए. હવે એને પોતે જ્યારે મૂકવા ગયો ત્યારે એને કંઈ વાત તો કરી નહોતી કે મારા સોનામોર અહીંયા છે, કે કોઈને કીધું નહોતું, કોઈ જાણતું તો નહોતું કે આમાં સોનામોર છે. અને હવે તરત એક તો મિત્ર હોય અને મિત્રની ઘરે આપણે બહુ વિશ્વાસથી મૂક્યું હોય અને પછી એમાં કંઈક ફેરફાર થાય તો આપણે મિત્રની સાથે શું કેવું, સંબંધ બગાડવા કે મિત્રને મોઢે મોઢ કહી દેવું કે સીધો આરોપ મૂકવો કે એવું પ્રશ્ન થાય ને. એટલે એમાં સિર પકડ કર બેઠ ગયા એટલે નિરાશ થઈને બેસી ગયો. સોની કે મોહરો નહીં થી વહ સોચને લગા કે અબ ક્યાં કિયા જાય. હવે શું કરવું એ વિચારમાં પડી ગયા. કોણ? અલી ખ્વાજા. વહ ઉલ્ટે પાવ વાजिद के घर ગયા. ઉલ્ટે પાવ એટલે તરત જ પાછા પગે. और अपनी मोहरे मांगने लगा. ને પછી કીધું વાजिद ને કે મારી મોહરે આપો. આમાં હતી. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपकी उसी स्थान ही से मिला जहाँ आप रख कर गए थे. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. જો કેટલું જૂઠું, કેવું સરસ રીતે બોલી છે કે લોકો કે ભાઈ તમે તો તમારી જ જાતે તમારા જાતે જ્યાં ડબ્બા મૂક્યા હતા અને એના એ ડબ્બા તમે લઈ જાઓ છો. મેં તો એને હાથ પણ લગાડ્યો નથી અને તમારું તો સીલબંધ એમને એમ છે, સીલ મારેલો, તો મેં કેવી રીતે લીધા હોય. એટલે પોતે આવી જ રીતે વાત કરે છે કે ભાઈ હવે મારા સોના મોરોનું શું કરવું, તમે મને આપી દો. क्योंकि घड़े में एक भी सोना मोर न होने के बाद उसे बहुत दुख हुआ. खाजा ने काजी की એટલે પછી બંને શું કર્યું? वह उल्टे पाव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा. और वाजिद ने कहा कि तुम तो सीलबंद है, मैंने नहीं ली, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कैसे मान लूँ कि तुमने उसने सोने की मोहरे थी. આવો જવાબ જ્યારે આપ્યો ને ત્યારે બંને મિત્રો વચ્ચે થોડીક રકઝક થઈ. દોનો મિત્રો મેં કહા સુની હોને લગી. એટલે ઓલો કે મારી સોના મોરામાં હતી તો પેલો કે નહોતી, મને ક્યાં ખબર હતી, તે મને કીધું તો નહોતું. આવી બધી રસાકસી થઈ. બંને વચ્ચે થોડીક રકઝક થઈ. दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास से लोग इकट्ठे हो गए. અને તમારે જોવું થોડીક બોલચાલ થાય ને, લોકો આમ ઝઘડવા માંડે ને કોઈક બેગ ભટકાય, કાંઈ ન હોય ને તો માણસોનું ટોળું તરત જ થઈ જાય, તરત લોકો ભેગા થવા લાગે. અને બંને ઝઘડતા હતા ત્યાં બધાનું આખું ટોળું એકઠું થઈ ગયું. झगड़े तो बहुत ही हुए. देखा तो ख्वाजा ने कहा कि आप काजी की अदालत में. दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए. उन्होंने में से एक जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए. एक मित्र એમ કીધું કે તમે છે ને એમ કામ કરો અને કાજી की अदालत છે ત્યાં જાઓ એટલે ન્યાય મળશે. वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं. તમારા ઝઘડાને એ મટાડી શકશે. ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटकर लौटना पड़ा. જેને પોતાની કંઈ ફરિયાદ હોય ને એને ફરિયાદ નોંધાવે જવી પડે અદાલતમાં. એને કીધું હતું ને મારી કે નથી સોનામોર મારી પાસે નથી, એટલે એને ત્યાં अदालत में केस नोंधावो पड़े. रखी हुई परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से भी निराश लौटना है. पछी अदालत में तो बधाई सबूत जोईए, तो कारणो जोईए, એટલે એને તરત જ એમાં ન જોયું એટલે ઓલાએ કીધું કે ભાઈ એમાં તમારે સબૂત વગર કેમ કરવું, સબૂત લઈ આવો. सबूतों के अभाव से उसे वहाँ से निराश એટલે તે નિરાશ થઈ ગયા કે હવે શું કરું, સબૂત કોને કાઢવા જાઉં, દેવામાં ને લેવામાં બે જ હતા, બીજું કોઈ હતું નહીં તો કોને પૂછવું. तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा. પછી ત્યાંના જે બગદાદના જે પેલા હતા ને
ન્યાયાધીશ એને ફરિયાદ કરી, અપીલ કરી અને ન્યાય માગ્યો, न्याय आपो के મને ગમે એમ। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा में सारे मामले खलीफा ने ये तो તરત જે અદાલતમાં નોંધાવાનો હતો કેસ એ નોંધાવી દીધો અને કહી દીધું કે અમારી આ નોંધ છે, જે અમે અમારો આ 8 દિવસનું તમને સબૂત વગર કાંઈ મેળ નહીં પડે, એટલે તમે છે ને થોડા દિવસ પછી આ ગોતી આવજો કે કોણે આ ચોરી કરી, કોણ સાચું ને કોણ ખોટું। આવી રીતે એનું બધાયનું ચાલ્યું થોડો ટાઈમ। ત્યાર પછી બંને વચ્ચે અદાલતમાં કેસ નોંધાવવામાં આવ્યો। અદાલતમાં ગયા પછી કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમારે થોડો ટાઈમ આ રાહ જોવી પડશે, બંનેના પ્રશ્નોનો હલ લાવવા માટે સબૂતો શોધવા પડશે અને ત્યાર પછી 8 દિવસ માટે તમને સમય આપવામાં આવે છે। એટલે ત્યારબાદ બંનેને ખલીફા એક જો અહીંયા પછી બતાવે છે ને ન્યાય કોને મળે છે, એટલે અહીંયા સુધી આપણે રાખી દઈએ, કારણ કે એક લેક્ચરમાં બંને નહીં પૂરું પડે, બીજો પાર્ટ છે ને એ આવતા લેક્ચરમાં લઈશું। અહીંયા સુધી યાદ રાખજો કે શું થયું, પછી તમે વિચારી રાખજો કે કેવી રીતે ન્યાય મળ્યો હશે। થોડુંક વાંચીને યાદ કરી રાખજો। ख्वाजा काजी की अदालत ने अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे तो वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब बगदा के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा, तो खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार भी कर ली। खलीफा ने विचार करके लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाने के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। હવે તો બધાને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ બંને મિત્રોને યારે ઝઘડા ચાલે છે તેલ બાબતે। તો ત્યાર પછી શું ઝઘડો હતો અને ત્યાર પછી શું ન્યાય મળ્યો એ આપણે પછીના લેક્ચરમાં લઈશું। અહીંયા સુધી આપણે રાખીશું। આપ પણ પાઠ વાંચીને વિચારીને આવજો કે કેવી રીતે ન્યાય મળે છે। થેન્ક યુ।